देश विदेश खबर जानापी आम पत्र पत्रिका पढ़ी था जहाँ कहते न्यूज पेपर। अच्छा पिला माने मुझे तुमको गोटे प्रश्न पचारुची मु किसी पत्रिकार ना कहि तुम्हें ताहार प्रकाशक किए बा किए प्रकाश करने आरंभ करथिले तुम्हें तार उत्तर कहब शीघ्र शीघ्र। समाज पत्रिकार संपादना किए करथिले? संबलपुर हितैषिणी पत्रिकार संपादना किए करथिले? नियाखुंटा पत्रिकार संपादन किए करथिले? तमे उत्तर लेखि सारिबणी। मु वर्तमान गोटी गोटी करी उत्तर कहूची ताकू जांच करिनियो। समाजर पत्रिकार संपादना करथिले पंडित गोपबंधु दास। संबलपुर हितैषिणी पत्रिकार संपादना करथिले फकीर मोहन सेनापति। आ नियाखुंटा पत्रिकार संपादना करथिले पंडित गोदावरीश महापात्र। तेणु तांको नियाखुंटा कवि रूपे मध्य आमे जान। अच्छा ये पत्रिका लिखिबा पई कार सहाय्य नै पाथिबे से जा बिना पत्रिकाटी पूर्णता प्राप्त करि परिबो नाही? निहाती भाबरे यार उत्तर हबो कलम। आउ कविंकर विचार्य कविताटी जहा कि वर्तमान आमे पढ़िबा को जाउचे हे मोर कलम। आस सेई कलमटी विषय रे पढ़िबा हे मोर कलम कविता को। ए हे मोर कलमर रचयिता हेले गोदावरीश महापात्र। गोदावरीश महापात्र महोदयଙ୍କ विषय आमे किछि जानिबा को चेष्टा करिबा। गोदावरीश महापात्रଙ୍କର जन्म 1898 मसीहारे होइतला। एई महापात्र महोदय 1898 मसीहारे खोर्धा जिल्लार बाणपुर ग्राम रे बाणपुर निकटस्थ कुमारांग शासन रे जन्म ग्रहण करथिले। 1965 मसीहा पर्यंत जीवन धारणर समय मध्यरे से साहित्य प्रति जो निष्ठा एवं साहित्य प्रति जो त्याग स्वीकार करिसंती तार एक उज्जवल उदाहरण हला हे मोर कलम। वास्तव रे एक संबोधन हे मोर कलम गोटे संबोधनात्मक कविता। एठारे कलम को संबोधन करा जायछि। एई गोदावरीश महापात्र महोदय छात्र जीवन रु ही तांकर साहित्य सृष्टिर एक उत्कर्ष निदर्शन देई जायचंती। से एकाधार रे थिले जने जातीयवादी और मानववादी कवि। मनीष को मनीषोचित व्यवहार और मनीष को यथामान्य सम्मान दबा एवं जाति प्रीतिर भावना सहित मनुष्य को स्वागत करबा थिला तांको जीवनर एक आदर्श। 1914 मसीहारे तांकर प्रथम कविता रचना करथिले। एई कविता रे से बाणपुर वर्णना प्रसंग रे कहिचंती आहा बाणपुर मो प्रिय जननी तो रूप छटा मुखी वर्णी विपुणी। वास्तव रे मानवतावादी कविंकर एई जन्मभूमि प्रीति को देखिले मने हुए जाति प्रति धीरे धीरे एई समय रु ही तांको मन भितरे सम्मान बोध जागृत होइतिला। ए सम्मान बोध जागृतर मूल कारण थिला तांकर बाल्य शिक्षा। बाल्य शिक्षा सदा सर्वदा प्रभावशाली होइथाए। सत्यवादी वन विद्यालय छुरियाना कुंजरे तांकर बाल्य शिक्षा आरंभ होइतिला जहाकु कि कहा जाए ओडिया साहित्यर अंतुड़ीशाला। आउ ओडिया साहित्यर आधुनिक ओडिया साहित्यर उन्मेष और विकास आधुनिक ओडिया साहित्यर अंतुड़ीशाला रे अध्ययनरत शिशु वास्तविक केते भयंकर होई पारंती ताहा तांकर साहित्य सृष्टि भीतर को प्रवेश कले आमे जानि पार। बाणपुर कविता परे से एक शिक्षक रूपे जीवन यात्रा आरंभ करथिले। जेउ विद्यालय रे से दिने अध्ययन करुथिले सेही विद्यालय रे से अध्यापना बा शिक्षकता करिबा पई आरंभ करथिले। शिक्षकता करू करू ओडिया भाषा आंदोलन एक पुरोधा बा ओडिया भाषा को मान्यता दबारे सर्वजनादृत कराइबारे जो नेतृत्व नबा पई से दृढ़ बद्धपरिकर होइथिले। आगधाड़ी रे ठिया होई जननायक पलटिथिले ताहा तांकर साहित्य रे स्पष्ट प्रकाशित। से केवल जातीयतावादी कविता मान रचना करी जाति को जागृत करने को चेष्टा करी नाहंती। समसामयिक समाज को चेतावनी देवा को चेष्टा करी नाहंती। से व्यंगात्मक रचना एवं नारी जातिर मध्य साधारण विप्लव को मध्य निजर कविता माध्यम रे स्थान देइचंती। नारी जातिर प्रकृत मार्गदर्शक रूपे से निजको प्रतिष्ठा करिबा पई चेष्टा करिचंती। तांकर प्रथम कविता बाणपुर परे से प्रवीण सांबादिक रूपे 1938 मसीहारे नियाखुंटा पत्रिकार संपादना कार्य मनोनिवेश करथिले। एहा सहित समाज और दैनिक आशार संपादना कार्य सहित से संपृक्त थिले।
ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସାମୟିକ ସମାଜରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଟୁକାର ମାନେ ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଓଡିଆ ଜାତି ଭାଇ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ନିଜର ଜାତି ପ୍ରତି କିପରି ଚଞ୍ଚକତା କରୁଥିଲେ, କିପରି ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାର ଉଦାହରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ମହୋଦୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏ ସତ କହିବାର ନିଆଁ ହୁଳା ପରି ସତ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଶୈଳୀକୁ ନେଇ ଏହି ପତ୍ରିକାର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା। ବାସ୍ତବିକ ଏଠାରେ ନିଚ୍ଛକ ସତର ପ୍ରତିଫଳିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ ଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଭାବଗର୍ଭକ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟତା ଭାବଯୁକ୍ତ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉଠ କଙ୍କାଳ କବିତା ସେ ସମୟର ଓଡିଆ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲା। ତାଙ୍କ କବିତାରୁ ପଦେ ଶୁଣିବା। ଦୁର୍ଗମ ଗିରି ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁଆରେ ବସି, ଡାକେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନେ ଜାଗ୍ରତ ପୁରବାସୀ। ଗଙ୍ଗା ଢୋଇଲା ଚିକୁର ଯାହାର କୃଷ୍ଣା ଚରଣ ତଳ, ମଡ଼ା ଜାତି ଆଜି ସମସାନ ସାଜି ଏଇ ସେଇ ଉତ୍କଳ। ଉଠ କଙ୍କାଳ ଛିଡୁ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଜାଗ ଦୁର୍ବଳ ଆଜି। ଉଠ ମୃତ ଗୌରବ ଧୃତ ଗୌରବ ହୃତ ଗୌରବ ରାଜି। ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ଆଣି ନିଜ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର, ତାକୁ ଐତିହ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ଏହା ଗୋଦାବରୀ ଭଳି ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ପତ୍ରିକାର କବିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନପାରେ। କେବଳ ଯେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷା ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ନୁହଁ। ଏକ ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଟାଣି ନେବାର ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ପାହାଚ ତଳର ଘାସ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା। ଫୁଟିଛି ଫୁଲଟିଏ ପାହାଚ ତଳେ କାହିଁ, ଘାସ କି ପାରିଜାତ କାହାକୁ କହେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା, ନିଜର ପରିଚୟ ନିଜେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଜାତି ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ନିଜ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ବୋଲି ଏହି ପାହାଚ ତଳର ଘାସ ମାଧ୍ୟମରେ କବି ମହୋଦୟ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ। ଏଇ କଣ୍ଟା ଓ ଫୁଲ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଭାବନାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯେପରିକି ତାହାରି ଆଲୋକେ ଆଜି ଚଉଦିଗେ କରେ ଉଦ୍ଭାସିତ, ସିନ୍ଧୁ ଗୋଦାବରୀ ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନର୍ମଦା ସେବିତ, ବିଦର୍ଭ ଗୁଜ୍ଜର ଅଙ୍ଗ ବଙ୍ଗ ରାଢ କେରଳ ଉତ୍କଳ, ନିଦ୍ରିତ ଏ ଦେଶ ଆଜି ଉଦ୍ବେଳ ପ୍ରାଣ ଛଳ ଛଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳର ସେତେବେଳେ ବୀର ସନ୍ତାନଗଣ ଟିକିଏ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କବି ପ୍ରାଣରେ ତାହା କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କବି ପ୍ରାଣକୁ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି କେତେ ମାତ୍ରାରେ, କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ତାହା କବି ପ୍ରାଣର ଦୁଃଖକୁ ବୟାନ କରେ। ବଙ୍କା ଓ ସିଧା କବିତା ଏକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା। ଏଇ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ମହୋଦୟ ପାଷାଣ ଦେବତା ଓ ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କଣ ତାହା ଚିହ୍ନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ସେ ହାଣ୍ଡିଶାଳର ବିପ୍ଳବ ପରି ମଧ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ବଧୂ ପ୍ରାଣରେ କି ପ୍ରକାରର ଭୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସାମୟିକ ସମାଜରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତାହା ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି, ନୀଳମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀ, ଶ୍ରୁତି ସଞ୍ଚୟନ, ମୁଁ ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ଆଦି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ସଂସ୍କୃତ କବିତାଟି ହେ ମୋର କଲମ ପୁସ୍ତକରୁ ଆନିତ, ଏହା ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ମୂଳକ କବିତା। ଏହି କବିତାରେ କବିଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ଆଦର୍ଶର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ପେନ୍ ଇଜ ମାଇଟର ଦେନ୍ ଦ ସୋର୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ନୀରବ ଭାବରେ କଲମ କରିଦେଇପାରେ ତାହା ଖଡ୍ଗ ଚାଳନା ଦ୍ୱାରା ବା ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ଏକ ଗଦ୍ୟଧର୍ମୀ କବିତା, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଆଧୁନିକତାର ଏକ ନୂତନ ସ୍ପର୍ଶରେ ଲେଖା। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି, ତାପରେ କ୍ରମଶଃ କବିଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାର ପୃଷ୍ଠା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା।
हे मोर कलम चिर विप्लवी, हे चिरमौनी कह साथी थिल बा जीवने जीवने जुगे जुगे अहरह। मूल्य तुमर केतोटी पैसा, तनु तब दुर्बल। थराइच केते हृद मंदिर, बंधुर धरातल। आजी एते बेले बंदिकी तुमे प्राक्तन उत्कले। जाग्रत कर उद्यत कर ए मोड़ जाति की थरे। अर्थात कविଙ୍କ विचार एठी एक सुप्त बा सोई पड़िथिबा व्यक्ति को उठेबाकू चेष्टा करुचंदी, जागृत करबा पई चेष्टा करुचंदी। एठी सुप्त वस्तुटी हेउची कलम। आउ सेई कलम ର ପୂର୍ବ ଇତିହାସର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କଲମ ଦିନେ ଚିର ବିପ୍ଳବୀ ଥିଲା, ଆଜି ସେ ମୌନ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ମୌନତାର କାରଣ କଣ କବି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। କବିଙ୍କ ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଫୁଟି ଉଠୁଛି। କବି କଲମକୁ ତାର ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ନା, ହେ କଲମ, ତୁମେ ଚିର ମୌନୀ ହୋଇ ରହିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି ଯେ ତୁମେ ଏ ଜୀବନରେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅହରହ ସବୁ ସମୟରେ ମୋର ସାଥୀ ଥିଲ। ମୂଲ୍ୟ ତୁମର କେତୋଟି ପଇସା, ତନୁ ତବ ଦୁର୍ବଳ। ତୁମର ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ, ତୁମ ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ ମାତ୍ର କେତୋଟି ପଇସା। ହେଲେ କଲମ କଣ କଣ କରିପାରେ, କବିଙ୍କ ଲେଖନୀ ମନରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଫୁଟି ଉଠିଛି। এই ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା ଭିତରେ କବି କଲମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କଲମ ବିଷୟରେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ କଲମ କଣ କଣ କରିପାରେ। ଆଜି ଏତେ ଥରାଇଛ କେତେ ହୃଦ ମନ୍ଦିର, ବନ୍ଧୁର ଧରାତଳ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ହୃଦ ମନ୍ଦିର, ବନ୍ଧୁର ଧରାତଳ, ଅର୍ଥାତ ବନ୍ଧୁର ଅର୍ଥ ପଥୁରିଆ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ଥରେଇ ଦେଇଛ। ପଥର ମଧ୍ୟ ତୁମ ଲାଗି କଥା କହିଛି। ଆଜି ଏତେବେଳେ ବନ୍ଦୀ କି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ତନ ଉତ୍କଳେ, ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳରେ ତୁମେ କଣ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଗଲ କି? ଜାଗ୍ରତ କର, ଉଦ୍ୟତ କର ଏ ମୋଡ଼ା ଜାତି କି ଥରେ। ମୃତବତ ପଡି ରହିଥିବା ଏଇ ଓଡିଆ ଜାତିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଦିଅ, ଆଉ ଉଦ୍ୟତ କରାଇ ଦିଅ, ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଇ ଦିଅ। ତୁମର ପୂର୍ବର ସେଇ ପ୍ରେରଣା ବଳରେ ଏ ମୃତବତ ପଡି ରହିଥିବା ଓଡିଆ ଜାତି ପୁଣି ଥରେ ଆଗେଇ ଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତିରେ କବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଅତି ଆପଣାର ବନ୍ଧୁ ହେ ମମ ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ ସଖା, ତୁମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମନରେ ଫୁଟିଛି କେତେ ମୋର ମନ ଲେଖା। ହେ କଲମ, ତୁମର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମନରେ ମୁଁ ମୋର କେତେ ଯେ ମନ ଲେଖାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛି ତାର ସୀମା ନାହିଁ। କରି ମୁଖରିତ କେତେ ପୁରତଳ, କରିଛ ବରିଛ ଅମର ଯଶ, ଧରିଛ ଅଳିକ ଧରଣୀ ବୁକୁରେ କେତେ ସୁଧା କେତେ ବିଷ। କରି ମୁଖରିତ, ଅର୍ଥାତ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉଠି ଦିନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ନଥିଲା, ସେଠି ପ୍ରକୃତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। କେତେ ପୁରତଳ, ଅନେକ ସ୍ଥାନ ତୁମ ଲାଗି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଯୋଉଠି କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, ସେଠି ସମ୍ଭାବନାର ଆସୁମାରି ସମ୍ଭାବନା ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଛି। ବରିଚ ଅମର ଯଶ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତୁମର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ବରଣ କରିଛ। ତୁମେ ଅନେକ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଛ। ଧରିଛ ଅଳିକ ଧରଣୀ ବୁକୁରେ କେତେ ସୁଧା କେତେ ବିଷ। ଅଳିକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତୁମେ ଅନେକ ଅମୃତମୟ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଦାନ କରିଛ ଏବଂ ଅନେକ ବିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିଛ। ଅର୍ଥାତ ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଅନେକ ଭଲ ମନ୍ଦର ହିସାବ ତମେ ତମର କଲମର ମୁନରେ କରି ସାରିଛ। ଆଜି ଏତେବେଳେ ହେ କଲମ ବାରେ ଚର 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 ଚାଲ, ଜାଗ୍ରତ କର, ଉଦ୍ୟତ କର, ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଖୋଲ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ସେଇ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ତୁମକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଚର 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 ହୋଇ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜାଗ୍ରତ କର, ଉଦ୍ୟତ କର, ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଖୋଲ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା, ତୁମେ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ଚରଚର ହୋଇ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ, ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ,
ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର, ଓଡ଼ିଆ ଜଗତର, ଓଡ଼ିଆ ବୀର ମାଟିର, ଓଡ଼ିଆ ବୀର ପୁରୁଷର, ଓଡ଼ିଆ ବୀର ପୁଙ୍ଗବ ପୁଣି ଥରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ତାର ମୁକ୍ତିକାମୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପୁଣି ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, ତାର ମୁକ୍ତିର ଦୁଆର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ଓ ଶିଖିଲେ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ସହ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା। ଯଦି ଏହାକୁ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ଏହାର PDF ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ସେଠାରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିନେବେ। ଏହି କବିତାର ବାକ୍ୟ ଅଂଶ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝିବା। ଏହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜାଣିବା କି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସାଧାରଣ କଲମ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।